నీ వల్లే మా అబ్బాయికి వచ్చిందని చాలా నన్ను హింస పెట్టారు మా అత్తగారు వాళ్ళు. వాళ్ళే చంపటం దీనికి నేనే చచ్చిపోతాను అని చచ్చిపోవడానికి మరి ఇలా ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పి బాగా ఆలోచించేసి ఇక బాగా మందుకు అలవాటు పడిపోయాను సార్. ఇక మా వారికి ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాక చాలా ఫీల్ అయ్యానండి. ఏడుపు వచ్చింది, ఏడ్చాను. Such complex physical, psychological and social vulnerabilities are experienced by most of the people living with HIV/AIDS. Though current counseling mechanism addresses issues like HIV prevention, testing and referrals, still there is a need to include an array of HIV-related advanced issues in the counseling system. If you notice the regular counseling system, you see only the pre-test and post-test counseling. But once a client is diagnosed as positive, there are no specific tools to counsel them, because once they are diagnosed as positives, they undergo lots of difficulties, and also they face lots of mental health related issues. They find it difficult to disclose their status to their family members or their peers, and also lots of issues as a PLHIVs they should know, but most of them may not be aware. Understanding the need of value information for people living with HIV and to ensure a healthy and positive life, Lepra India, in partnership with Centers for Disease Control and Prevention, IndiaClin and Samvat, developed Positive Prevention Toolkit, a guide for living positively with HIV. The objectives of the toolkit are to help counselors to facilitate people living with HIV/AIDS in handling the situations that come in the post-HIV phase, to enable people living with HIV to improve the quality of life. The toolkit comprises of 6 colorful pictorial user-friendly modules that are based on issues related to medical, psychological, socio-economic and rights needs of people living with HIV. Each module is developed with a specific objective, enabling the counselor to identify needs of the client and thereby address the issue using relevant tools. Trigger videos depicting scenarios related to a specific issue are meant to generate discussion between the counselor and the client. The underlying message of the toolkit is to promote positive prevention among infected and non-infected people. The process of intervention started in 2008 with series of trainings in a cascading model, followed by implementation of the toolkit at grassroots level with positive networks. As a first step, master trainers were trained on the toolkit by expert clinical psychologists. These master trainers in turn trained the peer counselors of district level networks supported by the Andhra Pradesh AIDS Control Society. Participatory training methodology was used to train the participants on the modules along with a focus on imparting facilitation skills. we have trained almost 24 master trainers throughout AP, and after that we rolled out this training to the peer counselors of TNP+. We have trained nearly 97 counselors, and they in turn using the toolkit to counsel the PLHIVs at different level. After the training, the peer counselors are able to identify the needs of the clients and then counsel them accordingly. As a result, within a short period of time, a significant change is observed in the quality of counseling given to the clients, thereby improving their health-seeking behavior. ఇన్నాళ్ళు వస్తే మెడిసిన్ వాడుతున్నారమ్మా, న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటున్నారమ్మా, ఏడ్ తింటున్నారు, ఎలా ఉన్నారు, ఏడ్ సంగతులు అని చెప్పి ఏదో ఒక మాట వాళ్ళకి అడగాలి, చెప్పాలి, అయిపోయింది కౌన్సిలింగ్. ఏదో ఎవరైనా నాకు ఇవాళ హెచ్ఐవి అని తెలిసింది, నేనేం చేయాలని వచ్చినప్పుడు
పలానా హాస్పిటల్కి వెళ్ళు, పలానా చోటకి వెళ్ళు అని మామూలుగా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. మామూలు చెప్పేవాళ్ళు, నువ్వు భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు, ఇదేమీ చేయదు, 20 సంవత్సరాల దాకా లైఫ్ ఉంది దీనికి అని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు వినేవాళ్ళు, ఇంతేలే నా లైఫ్ ఇంతే అయిపోయింది, మీరు ఎన్ని చెప్పినా నాకు వచ్చేసింది ఏదో వచ్చేసింది, నేను ఏం చేయగలిగేది లేదని వెళ్ళేవాళ్ళు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు, చూపించుకునేవాళ్ళు. కానీ మాడ్యూల్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఒక క్లయింట్కి తన ముందు ఇంకో మనిషిని కూర్చోబెడుతున్నాం, తను అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న క్లయింట్, చూడు ఫస్ట్ ఎలా ఉన్నాడో చూడు, ఇలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల తను చివరి వరకు అలాగే ఉండగలిగాడు. కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఇలా అయ్యాడు. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సమస్యకి కూడా ఒక మద్యపానం తాగే వ్యక్తి అయితే ఎవ్వరు కూడా తాగబోతు వ్యక్తిని అసలు మార్చడం అనేది చాలా కష్టం, మార్చలేదు. కానీ ఏంటంటే చాలా ఉన్నాయి ఇందులో చెప్పాలంటే, సాధనాలు పరికరాలు చాలా ఉన్నాయి. మా వంతు అయినంత వరకు కూడా వాటిని చూపించి చెప్తున్నాం. ఒకేసారి మారినోళ్ళు లేరు, కానీ 2-3 మాత్రం నిజంగా నిదానంగా మారినోళ్ళు ఉన్నారు. మాకు ఇచ్చిన స్కిల్స్తో క్లయింట్కి ఏం అవసరం, అతనికి ఏం చెప్తే వింటాడు అనే దాని మీద మేము తెలుసుకొని ఆ క్లయింట్కి ఏం అవసరమో అదే చెప్పడానికి బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంది. Positive Prevention Toolkit has been successful in bridging the gap between the counselor and the client. The methodology used in the module enables the counselor to openly discuss various issues related to HIV, resulting in behavior change of the client. మాడ్యూల్స్ ఉపయోగించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, కథ రూపంలో వాళ్ళకి నేను కథ చూపిస్తూ ఉన్నాను, ప్లస్ చెప్తున్నాను, వాళ్ళు నన్ను నమ్మడం జరుగుతుంది, నమ్మి వాళ్ళ పరిస్థితిని మొత్తం నాకు వివరిస్తున్నారు. అందువల్ల వాళ్ళకి నాకు మధ్యలో ఆత్మీయత అనుబంధం అనమాట, అక్క అని పిలిచే అనుబంధం అనమాట, దగ్గరగా రిలేషన్ వస్తుందన్నమాట. ఈ మాడ్యూల్స్ తెలుగులో రూపొందించడం అసలు ముందు దాంట్లో కూడా ఏంటంటే ఈ ఫొటోస్తో, అంటే కొన్ని ఫొటోస్ లాగా దాన్ని కౌన్సిలింగ్లో ఫొటోస్ లాగా పెట్టి ఎక్కడ ఎవరికి ఎటువంటి అవసరాల్లో ఇవి ఉపయోగించాలి అనేది ఒకటి. ఈ ట్రిగ్గర్ వీడియోస్ వీటి వలన చదువులేని వ్యక్తులు కూడా తొందరగా అర్థం చేసుకునేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది చదువులేని వాళ్ళు సినిమాలు అవి చూస్తారు కాబట్టి ఈ ట్రిగ్గర్ వీడియోస్ ద్వారా ఓ సినిమా చూసినట్టు, ఆ సినిమాలో కథ ఉన్నట్టు, ఆ కథ మందే అన్నట్టు అర్థం చేసుకునే విధంగా కూడా ఎవరికి ఎటువంటి అవసరం ఉందో వాళ్ళకి తగ్గది కనిపిస్తుంటుంది. దాంట్లో తొందరగా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ సమస్య నుంచి బయటికి రావడానికి ఇటువంటి కౌన్సిలింగ్ వలన చాలా ఉపయోగం ఉందని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం. Most importantly, the toolkit helps to enhance the skills of peer counselors to such an extent that they are able to solve complicated problems by using the tools effectively. మా ఆయన కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు, అది సూదుల ద్వారాగా వస్తుంది, మళ్ళీ బ్లడ్ మీ ఆవిడకి ఎక్కించారు కదా, బ్లడ్ ఎక్కించిన ద్వారాగా వస్తుంది, మీ ఆవిడ లైంగిక సంబంధం ద్వారాగా మీ ఆవిడకి రాలేదు, మీ ఆవిడ మీద నువ్వు అనుమానించుకు, మీ ఆవిడ నువ్వు ఐక్యతగా ఉండండి, మీ ఆవిడకి నీకు ఎటు పొరపాట్లు లేకుండా బతకండి అనేసి వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిన కాడి నుంచి మా ఆయన నాకు బాగా చూసుకుంటున్నారు. భర్తకి ఏ విధంగా చెప్పాలి, చాలా భయపడుతూ ఏడ్చుకుంటూ అసలు ఏం చేయాలి, ఇంటికి వెళ్దాం వద్దు అనే పరిస్థితిలో కూర్చుంటే వాళ్ళు అక్కడ మా ఆఫీస్ వాళ్ళు అక్కడ చూసి ఆమె పరిస్థితి గమనించి మాకు రిఫర్ చేస్తే నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఆమె భర్త యొక్క మైండ్ కూడా ఆమె ద్వారా తెలుసుకొని వాళ్ళిద్దరిని పిలిపించి ఒక చోట ముందు ఆమెను బయటకు పంపించి అతనితో మాట్లాడి హెచ్ఐవి గురించి చెప్పి ఇట్లా వచ్చింది ఇట్లా రాదు, ఇవన్నీ ఈ పద్ధతులతో తీసుకుంటే ఇట్లా పోవచ్చు అని చెప్పి ముందు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఆమె పరిస్థితి కూడా వివరించి చెప్పిన కేస్ స్టడీలు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒకటే చెప్పాము, ఎట్లాంటి చాలా చేసాం, ఈ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాకే చేయగలిగాం. అట్లా ముందు తాగుతున్నావు కదా మరి మానేయాలనే ఆలోచన కలగలేదా అని అడిగారు సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రెండోది వచ్చేసి మందు తాగేటప్పుడు నిన్ను ఎవరైనా కించపరిచారా అని అడిగారు సార్, మరి నువ్వు బాధకు గురయ్యావా అని అడిగారు. మూడోది వచ్చేసి మందు తాగేటప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైనా అపరాధానికి గురయ్యావా అని అడిగారు సార్. నాలుగోది నిద్ర లేస్తూ మళ్ళీ ఉదయాన్నే తలపట్టేసిందని ఏమైనా తాగడానికి ప్రయత్నించామని అడిగారు సార్. నేను అలా పొద్దున్నే తాగాను, సాయంత్రం పూట తాగాను అని చెప్పాను సార్. మరి నువ్వు తగ్గించుకోవాలన్న ఆలోచన లేదా అని అడిగారు సార్. తగ్గించుకోవాలంటే మరి తగ్గించుకోకపోతే నువ్వు నీ కుటుంబానికి దూరం అవుతావు, క్రమంగా తగ్గించుకునే ఆలోచన పెట్టుకోమని చెప్పారు సార్. కౌన్సిలింగ్ అవ్వడం వల్ల ధైర్యం అనేది వచ్చింది, అందరిలో బతకగలుగుతాం అన్న ధైర్యం వచ్చింది, ఇప్పుడు బాగున్నాం సార్. Due to efforts of peer counselors in positive prevention counseling, an increase in the number of follow-up cases was found in all positive networks across the state.
ఇలా మాకు చిత్రపటాల ద్వారా చూపించడం వల్ల మాకు అవి గుర్తుండిపోయాయి, మీరు చెప్పేదంతా కూడాను మాకు గుర్తుండిపోయేలా మీరు మాకు చెప్పారని చెప్పి వాళ్ళు చాలా సాటిస్ఫై అయ్యారండి. తర్వాత వాళ్ళే ఇప్పుడు మేము ఫాలోఅప్కి వెళ్ళడానికి మాకు ఒకవేళ ఖాళీ లేకపోయినా సరే ఎప్పటికీ నెట్వర్క్కి వెళ్ళి వాళ్ళని కలుస్తామా అనే ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాళ్ళలో వచ్చిందండి. In order to help people living with HIV/AIDS to access positive prevention counseling services, Lepra India has developed information boards that are displayed at district level networks and ART centers. Lepra India provides supportive supervision to these counselors on a regular basis. Monitoring of the counseling is done using specific tools to gauge the quality of counseling. In order to develop a close monitoring and supervision system, Lepra India involved the presidents of district positive networks by giving orientation training on the toolkit. ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత చాలా అసలు ఇంత మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా తీసుకోలేదు, ఏ నెట్వర్క్లో కూడా తీసుకోలేదు. ఈ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే మాకు వాళ్ళని మానిటరింగ్ చేయడానికి కానీ ప్లస్ వాళ్ళ స్థానంలో కౌన్సిలింగ్గా మేము అంత ఎఫెక్టివ్గా ఈ ట్రైనింగ్ లేకపోతే ఇచ్చేవాళ్ళం కాదేమో. The positive prevention counseling has been successful due to the unique strategy of involving peers in counseling the clients. Quality of counseling was very much better because people affected are being used as counselors. Without information, without proper training, they would have been difficult. But now with the training and a toolkit in hand with a flip chart to talk about, so therefore it has come out a very good toolkit. Refresher trainings are conducted periodically, enabling the counselors to update their knowledge and skills in the area of advanced counseling. These trainings continue to motivate the counselors and enable them to share experiences among peers. To impart the stakeholders on the importance and usage of positive prevention toolkit, Lepra India organized several advocacy and dissemination meetings at various levels. These meetings stand as a platform to disseminate the experiences and learnings of beneficiaries. Lepra's intervention has been successful in providing positive prevention counseling to more than 22,000 people living with HIV/AIDS in Andhra Pradesh. After receiving remarkable response, the intervention has been expanded to Karnataka with the support of Karnataka Health Promotion Trust. With the experience of initiating one of its kind intervention in Andhra Pradesh, Lepra India looks forward to expand the intervention to other states as well. Everybody liked the toolkit, as well as now they are willing to take up this intervention to the other counseling settings like ART counselors as well as for the care and support center counselors. And we are also constantly following it up with NACO to adopt these toolkits. And recently we also came to know that SACS is going to adopt, and they are negotiating with NACO to conduct the trainings as part of the refresher training program. I'm quite impressed with the contents of the toolkit, the way it has been intended to ensure that the PLHA leads a normal life, his special psychosocial needs have already been addressed, and particularly some essential facts that which a PLHA needs to know have been brought out very succinctly in this particular toolkit. హాస్పిటల్ నుంచి నేను తీసుకెళ్ళకపోయినట్టయితే కొట్ల మందులు మెడికల్ షాప్కి వెళ్తున్నాను, 5 రూపాయలు ఇచ్చి 4 నిరోధులు తెచ్చుకుంటున్నాను, 4 రోజులకు 4 నిరోధులు వాడుకుంటున్నాను. The intervention has succeeded in increasing self-esteem, confidence and ability of people living with HIV/AIDS to protect their own health and to avoid secondary infection.
వచ్చిందని చాలా నన్ను హింస పెట్టారు మా అత్తగారు వాళ్ళు. వాళ్ళే చంపటం దీనికి నేనే చచ్చిపోతాను అని చచ్చిపోవడానికి మరి ఇలా ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పి బాగా ఆలోచించేసి ఇక బాగా మందుకు అలవాటు పడిపోయాను సార్. ఇక మా వారికి ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాక చాలా ఫీల్ అయ్యానండి. ఏడుపు వచ్చింది, ఏడ్చాను. హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న వారు ఆరోగ్య సమస్యలే కాకుండా మానసిక మరియు సామాజిక సమస్యలు కూడా ఎదుర్కొంటారు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న కౌన్సిలింగ్ పద్ధతి ద్వారా హెచ్ఐవి నివారణ విధానాలు, పరీక్షలు మరియు రిఫరల్ సదుపాయాలు కల్పించినా కూడా ఇంకా ఈ విధానంలో ఎన్నో హెచ్ఐవి సంబంధిత ఉన్నత స్థాయి విషయాలను పొందుపరచవలసిన అవసరం ఉంది. If you notice the regular counseling system, you see only the pre-test and post-test counseling. But once a client is diagnosed as positive, there are no specific tools to counsel them, because once they are diagnosed as positives, they undergo lots of difficulties, and also they face lots of mental health related issues. They find it difficult to disclose their status to their family members or their peers, and also lots of issues as a PLHIVs they should know, but most of them may not be aware. హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న వారి శారీరక, మానసిక, ఆరోగ్య మరియు సామాజిక అవసరాలను గుర్తించి సెంటర్స్ ఫర్ డిజీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్, ఇండియా క్లెన్ మరియు సమర్థ్ అనే సంస్థల సహకారంతో లెప్రా ఇండియా వారు పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ టూల్ కిట్ని రూపొందించారు. ఈ టూల్ కిట్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలు హెచ్ఐవి సోకిన వారి సమస్యలను ఎదుర్కొనటంలో సహాయపడటకు కౌన్సిలర్ల నైపుణ్యాన్ని పెంచటం, హెచ్ఐవి సోకిన వారు ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలిని అలవర్చుకొనుటకు సహాయపడటం. ఈ లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ టూల్ కిట్ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా చూడచక్కని 6 రంగుల మాడ్యూళ్లుగా రూపొందించటం జరిగింది. ప్రతి మాడ్యూల్ని ఒక ప్రత్యేకమైన లక్ష్యంతో రూపొందించటం వలన కౌన్సిలర్లు అందులో పొందుపరిచిన పరికరముల ద్వారా క్లయింట్ యొక్క సమస్యను గుర్తించి దానికి తగిన పరిష్కారాన్ని సూచిస్తారు. ఇవే కాకుండా హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న వారు మెరుగైన జీవనాన్ని కొనసాగించుటకు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు కూడా ఈ టూల్ కిట్లో సమకూర్చబడ్డాయి. కౌన్సిలర్ మరియు క్లయింట్ మధ్య చర్చను ఉత్పన్నం చేయటానికి ఈ టూల్ కిట్లో పొందుపరచబడ్డ ట్రిగ్గర్ వీడియోలు సహకరిస్తాయి. 2008లో ప్రారంభించబడ్డ ఈ ప్రాజెక్ట్ క్యాస్కేడింగ్ పద్ధతి ద్వారా శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి జిల్లా స్థాయి నెట్వర్కుల్లో ఈ పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ టూల్ కిట్ని అమలుపరుస్తుంది. మొదటిగా నిష్ణాతులైన మానసిక నిపుణుల చేత మాస్టర్ ట్రైనర్లకు ఈ టూల్ కిట్పై శిక్షణ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయి నెట్వర్కుల్లో పనిచేస్తున్న కౌన్సిలర్లకు మాస్టర్ ట్రైనర్ల ద్వారా శిక్షణ ఇవ్వటం జరిగింది. We have trained almost 24 master trainers throughout AP, and after that we rolled out this training to the peer counselors of TNP+. We have trained nearly 97 counselors, and they in turn using the toolkit to counsel the PLHIVs at different level. ఈ పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ టూల్ కిట్ని ఉపయోగించటం మొదలుపెట్టిన తరువాత కౌన్సిలర్లు తమ కౌన్సిలింగ్ పద్ధతి మెరుగుపడటాన్ని గుర్తించారు. నాలో వస్తే మెడిసిన్ వాడుతున్నారమ్మా, న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటున్నారమ్మా, ఏడ్ తింటున్నారు, ఎలా ఉన్నారు, ఏడ్ సంగతులు అని చెప్పి ఏదో ఒక మాట వాళ్ళకి అడగాలి, చెప్పాలి, అయిపోయింది కౌన్సిలింగ్. ఏదో ఎవరైనా నాకు ఇవాళ హెచ్ఐవి అని తెలిసింది, నేనేం చేయాలని వచ్చినప్పుడు పలానా హాస్పిటల్కి వెళ్ళు, పలానా చోటకి వెళ్ళు అని మామూలుగా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. మామూలు చెప్పేవాళ్ళు, నువ్వు భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు, ఇదేమీ చేయదు, 20 సంవత్సరాల దాకా లైఫ్ ఉంది దీనికి అని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు వినేవాళ్ళు, ఇంతేలే నా లైఫ్ ఇంతే అయిపోయింది, మీరు ఎన్ని చెప్పినా నాకు వచ్చేసింది ఏదో వచ్చేసింది, నేనేం చేయగలిగేది లేదని వెళ్ళేవాళ్ళు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు చూపించుకునేవాళ్ళు. కానీ మాడ్యూల్ వచ్చిన తర్వాత, మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఒక క్లయింట్కి తన ముందు ఇంకొక మనిషిని కూర్చోబెడుతున్నాం, తను అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న క్లయింట్, చూడు ఫస్ట్ ఎలా ఉన్నాడో చూడు, ఇలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల తను చివరి వరకు అలాగే ఉండగలిగాడు, కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఇలా అయ్యాడు.
ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సమస్యకి కూడా ఒక మద్యపానం తాగే వ్యక్తి అయితే ఎవ్వరు కూడా తాగబోతు వ్యక్తిని అసలు మార్చడం అనేది చాలా కష్టం, మార్చడం. కానీ ఏంటంటే చాలా ఉన్నాయి ఇందులో చెప్పాలంటే, సాధనాలు పరికరాలు చాలా ఉన్నాయి. మా వంతు అయినంత వరకు కూడా వాటిని చూపించి చెప్తున్నాం. ఒకేసారి మారిన వాళ్ళు లేరు, కానీ 2-3 మాత్రం నిజంగా నిదానంగా మారిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మాకు ఇచ్చిన స్కిల్స్తో క్లయింట్కి ఏం అవసరం, అతనికి ఏం చెప్తే వింటాడు అనే దాని మీద మేము తెలుసుకొని ఆ క్లయింట్కి ఏం అవసరమో అదే చెప్పడానికి బాగా యూజ్ఫుల్గా ఉంది. పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ కౌన్సిలింగ్ పద్ధతుల వలన కౌన్సిలర్ మరియు క్లయింట్ మధ్య దూరం తగ్గి అనేక క్లిష్టమైన సమస్యలను నిర్మోహమాటంగా చర్చించి క్లయింట్ ప్రవర్తనలో మార్పు కలుగుటకు తోడ్పడతాయి. మాడ్యూల్స్ ఉపయోగించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కథ రూపంలో వాళ్ళకి నేను కథ చూపిస్తూ ఉన్నాను, ప్లస్ చెప్తున్నాను. వాళ్ళు నన్ను నమ్మడం జరుగుతుంది. నమ్మి వాళ్ళ పరిస్థితిని మొత్తం నాకు వివరిస్తున్నారు. అందువల్ల వాళ్ళకి నాకు మధ్యలో ఆత్మీయత అనుబంధం అనమాట, అక్క అని పిలిచే అనుబంధం అనమాట, దగ్గరగా రిలేషన్ వస్తుందన్నమాట. ఈ మాడ్యూల్స్ తెలుగులో రూపొందించడం అసలు ముందు దాంట్లో కూడా ఏంటంటే ఈ ఫొటోస్తో, అంటే కొన్ని ఫొటోస్ లాగా దాన్ని కౌన్సిలింగ్లో ఫొటోస్ లాగా పెట్టి ఎక్కడ ఎవరికి ఎటువంటి అవసరాల్లో ఇవి ఉపయోగించాలి అనేది ఒకటి. ఈ ట్రిగ్గర్ వీడియోస్ వీటి వలన చదువులేని వ్యక్తులు కూడా తొందరగా అర్థం చేసుకునేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది చదువులేని వాళ్ళు సినిమాలు అవి చూస్తారు కాబట్టి ఈ ట్రిగ్గర్ వీడియోస్ ద్వారా ఓ సినిమా చూసినట్టు, ఆ సినిమాలో కథ ఉన్నట్టు, ఆ కథ మందే అన్నట్టు అర్థం చేసుకునే విధంగా కూడా ఎవరికి ఎటువంటి అవసరం ఉందో వాళ్ళకి తగ్గది కనిపిస్తుంటుంది. దాంట్లో తొందరగా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ సమస్య నుంచి బయటికి రావడానికి ఇటువంటి కౌన్సిలింగ్ వలన చాలా ఉపయోగం ఉందని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం. అతి ముఖ్యంగా ఈ కౌన్సిలింగ్ పద్ధతి కౌన్సిలర్ యొక్క కౌన్సిలింగ్ నైపుణ్యాన్ని పెంచి సున్నితమైన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సహాయపడుతుంది. మా ఆయన కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు, అది సూదుల ద్వారాగా వస్తుంది. మళ్ళీ బ్లడ్ మీ ఆవిడకి ఎక్కించారు కదా, బ్లడ్ ఎక్కించిన ద్వారాగా వస్తుంది. మీ ఆవిడ లైంగిక సంబంధం ద్వారాగా మీ ఆవిడకి రాలేదు. మీ ఆవిడ మీద నువ్వు అనుమానించుకు, మీ ఆవిడ నువ్వు ఐక్యతగా ఉండండి, మీ ఆవిడకి నీకు ఎటు పొరపాట్లు లేకుండా బతకండి అనేసి వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిన కాడి నుంచి మా ఆయన నాకు బాగా చూసుకుంటున్నారు. భర్తకి ఏ విధంగా చెప్పాలి, చాలా భయపడుతూ ఏడ్చుకుంటూ అసలు ఏం చేయాలి, ఇంటికి వెళ్దాం వద్దా అనే పరిస్థితిలో కూర్చుంటే వాళ్ళు అక్కడ మా ఆఫీసు వాళ్ళు అక్కడ చూసి ఆమె పరిస్థితి గమనించి మాకు రిఫర్ చేస్తే నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఆమె భర్త యొక్క మైండ్ కూడా ఆమె ద్వారా తెలుసుకొని వాళ్ళిద్దరిని పిలిపించి ఒక చోట ముందు ఆమెను బయటకు పంపించి అతనితో మాట్లాడి హెచ్ఐవి గురించి చెప్పి ఇట్లా వచ్చింది ఇట్లా రాదు, ఇవన్నీ ఈ పద్ధతులతో తీసుకుంటే ఇట్లా పోవచ్చు అని చెప్పి ముందు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఆమె పరిస్థితి కూడా వివరించి చెప్పిన కేస్ స్టడీలు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒకటే చెప్పాము, ఎట్లాంటి చాలా చేసాం. ఈ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాకే చేయగలిగాం. అట్లా ముందు తాగుతున్నావు కదా మరి మానేయాలనే ఆలోచన కలగలేదా అని అడిగారు సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రెండోది వచ్చేసి మందు తాగేటప్పుడు నిన్ను ఎవరైనా కించపరిచారా అని అడిగారు సార్. మరి నువ్వు బాధకు గురయ్యావా అని అడిగారు. మూడోది వచ్చేసి మందు తాగేటప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైనా అపరాధానికి గురయ్యావా అని అడిగారు సార్. నాలుగోది నిద్ర లేస్తూ మళ్ళీ ఉదయాన్నే తలపట్టేసిందని ఏమైనా తాగడానికి ప్రయత్నించామని అడిగారు సార్. నేను అలా పొద్దున్నే తాగాను, సాయంత్రం పూట తాగాను అని చెప్పాను సార్. మరి నువ్వు తగ్గించుకోవాలన్న ఆలోచన లేదా అని అడిగారు సార్. తగ్గించుకోవాలంటే మరి తగ్గించుకోకపోతే నువ్వు నీ కుటుంబానికి దూరం అవుతావు, క్రమంగా తగ్గించుకునే ఆలోచన పెట్టుకోమని చెప్పారు సార్. కౌన్సిలింగ్ అవ్వడం వల్ల ధైర్యం అనేది వచ్చింది, అందరిలో బతకగలుగుతాం అన్న ధైర్యం వచ్చింది. ఇప్పుడు బాగున్నాం సార్. జిల్లా స్థాయి నెట్వర్కులలో పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ కౌన్సిలింగ్ పద్ధతిని ఉపయోగించటం మొదలుపెట్టిన తరువాత ఫాలోఅప్ కేసులు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఇలా మాకు చిత్రపటాల ద్వారా చూపించడం వల్ల మాకు అవి గుర్తుండిపోయాయి. మీరు చెప్పేదంతా కూడాను మాకు గుర్తుండిపోయేలా మీరు మాకు చెప్పారని చెప్పి వాళ్ళు చాలా సాటిస్ఫై అయ్యారండి. తర్వాత వాళ్ళే ఇప్పుడు మేము ఫాలోఅప్కి వెళ్ళడానికి మాకు ఒకవేళ ఖాళీ లేకపోయినా సరే ఎప్పటికీ నెట్వర్క్కి వెళ్ళి వాళ్ళని కలుస్తామా అని ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాళ్ళలో వచ్చిందండి. హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్తో జీవిస్తున్న వారికి పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ కౌన్సిలింగ్ సేవలకు సంబంధించిన సమాచారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో లెప్రా ఇండియా ప్రతి ఏఆర్టీ సెంటర్ మరియు జిల్లా స్థాయి నెట్వర్కుల్లో బోర్డులు ఏర్పాటు చేసింది.
లెప్రా ఇండియా కౌన్సిలర్లకు పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ కౌన్సిలింగ్లో శిక్షణ ఇవ్వటమే కాక సహాయ పర్యవేక్షణను కూడా అందిస్తుంది. కౌన్సిలింగ్ యొక్క నాణ్యతను గుర్తించడానికి ప్రత్యేకమైన పరికరాలను ఉపయోగిస్తారు. సన్నిహిత పర్యవేక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి లెప్రా ఇండియా జిల్లా స్థాయి నెట్వర్క్ అధ్యక్షులకు ఈ టూల్ కిట్ పైన ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత చాలా అసలు ఇంత మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా తీసుకోలేదు, ఏ నెట్వర్క్లో కూడా తీసుకోలేదు. ఈ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే మాకు వాళ్ళని మానిటరింగ్ చేయడానికి కానీ ప్లస్ వాళ్ళ స్థానంలో కౌన్సిలింగ్గా మేము అంత ఎఫెక్టివ్గా ఈ ట్రైనింగ్ లేకపోతే ఇచ్చేవాళ్ళం కాదేమో. పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ కౌన్సిలింగ్ విజయవంతం అవటం వెనుక కౌన్సిలర్ల యొక్క పాత్ర గర్హనీయమైనది. Quality of counseling was very much better because people affected are being used as counselors. Without information, without proper training, they would have been difficult. But now with the training and a toolkit in hand with a flip chart to talk about, so therefore it has come out a very good toolkit. కౌన్సిలర్ల యొక్క నైపుణ్యాన్ని పెంచుటకు లెప్రా ఇండియా క్రమం తప్పకుండా శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమాలు కౌన్సిలర్లను ఉత్తేజపరచటమే కాక వారి అనుభవాలు తోటివారితో పంచుకొనుటకు సహాయపడతాయి. పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ కౌన్సిలింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరియు ఉపయోగించే విధానాన్ని లబ్ధిదారులకు తెలియజేయుటకు లెప్రా ఇండియా వివిధ స్థాయిల్లో అడ్వకసీ మీటింగ్లు నిర్వహిస్తుంది. ఈ సమీక్షలలో లబ్ధిదారులు తమ అనుభవాలను ఇతరులతో పంచుకోవటం జరుగుతుంది. పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న దాదాపు 22,000 మందికి కౌన్సిలింగ్ అందించటం జరిగింది. గణనీయమైన స్పందన అనంతరం ఈ ప్రాజెక్ట్ను కర్ణాటక హెల్త్ ప్రమోషన్ ట్రస్ట్ సహకారంతో కర్ణాటకలో విస్తరించటంతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రవేశపెట్టుటకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. Everybody liked the toolkit, as well as now they are willing to take up this intervention to the other counseling settings like ART counselors as well as for the care and support center counselors. And we are also constantly following it up with NACO to adopt these toolkits. And recently we also came to know that SACS is going to adopt, and they are negotiating with NACO to conduct the trainings as part of the refresher training program. I'm quite impressed with the contents of the toolkit, the way it has been intended to ensure that the PLHA leads a normal life, his special psychosocial needs have already been addressed, and particularly some essential facts that which a PLHA needs to know have been brought up very succinctly in this particular toolkit. హాస్పిటల్ నుంచి నేను తీసుకెళ్ళకపోయినట్టయితే కొట్ల మందులు మెడికల్ షాప్కి వెళ్తున్నాను, 5 రూపాయలు ఇచ్చి 4 నిరోధులు తెచ్చుకుంటున్నాను, 4 రోజులకు 4 నిరోధులు వాడుకుంటున్నాను. పాజిటివ్ ప్రివెన్షన్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాజెక్టు హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న వారి ఆత్మస్థైర్యం మరియు ఆత్మవిశ్వాసం పెంచటమే కాకుండా వారి ఆరోగ్యం వారు కాపాడుకోవటానికి కావలసిన సామర్థ్యం పెంచటంలో సఫలీకృతమైంది.